الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی قابل ست تکریم و ست تعظیم معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو تنبیہ فرمائی ہے، سخت ترین تنبیہ فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت بندگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے تو اس وقت عرب کو بلا واسطہ اور پھر اس کے ذریعے سے باقی دنیا کو بالواسطہ تنبیہ فرمائی کہ میرا قرآن آ چکا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم رہبر، رہنما، مقتدا، سراپا ہدایت جیسا پیغمبر آ چکا ہے۔ اس کے فرامین ارشادات موجود ہیں۔ اب قرآن کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کے لائے ہوئے فرمان ارشادات کی اتباع کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم اللہ کی اطاعت سے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے روگردانی کرو گے تو اللہ نے فرمایا ان کو یہ اعلان کر کے نبی کہہ دو، تمہیں اگر روگردانی کرنے کی طاقت حاصل ہے، منہ پھیرنے کی دین سے روگردانی کرنے کی اگر تمہیں جسارت ہے، پھر وہ رب اس بات پہ بھی قادر ہے تمہیں طرح طرح کے عذابوں میں ڈال دے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ عرب والوں نے قرآن سے منہ پھیرا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور غلامی سے روگردانی کی۔ کسی نے اپنی تجارت پر گھمنڈ کیا، کسی نے اپنی سرداری پر گھمنڈ کیا، کسی نے اپنی ریاست کے اوپر گھمنڈ کیا، کسی نے اپنی دولت کے اوپر، اپنے خاندان پر گھمنڈ کرنے لگے۔ ہمارے دست و بازو ہیں، ہماری دولت ہے، ہماری جاگیر ہے، ہماری ریاست ہے۔ اپنے اپنے گھمنڈ میں الجھ کر جب قرآن کو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑا، اللہ نے فرمایا یاد رکھو اللہ بڑی طاقت اور بڑی قدرت والا ہے۔ وہ تمہاری دولت کے ہوتے ہوئے، تمہاری جائیدادوں کے ہوتے ہوئے، تمہاری تجارت کے ہوتے ہوئے، تمہاری ریاستوں کے ہوتے ہوئے، تمہارے اپنے غرور اور تکبر اور اپنے خاندانی اثر کے ہوتے ہوئے
अल्लाह तुम्हें तरह तरह के अजाब में मुब्तला कर देगा, बाद आ जाओ, पीछे हट जाओ। मेरे अजाब मुख्तलिफ शक्लों में होते हैं। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाया। और फिर तंबीह करके फरमाया, कुल, नबी ऐलान करके कह दिए, हुवल कादिर, वो अल्लाह इस बात पर भी कादिर है, अन यबअस अलैकुम अज़ाबन मिन फौकिकुम, कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऊपर से अजाब नाज़िल कर दे। तुम नीचे जायदादों में, तिजारतों में, अपनी दौलत में, अपनी रियासतों में, अपने ओहदों में, अपने फन हानि में, गुरूर में मस्त होंगे, ऊपर से अजाब आएगा, बच ही नहीं सकोगे। अल्लाह हमें महफूज फरमाए। फरमाया अन यबअस अलैकुम अज़ाबन मिन फौकिकुम, ऊपर से। और फिर आगे कुरान ने उसकी वजाहत की, ऊपर से अजाब आया था और उसकी बड़ी मिसालें भी दी हैं। फरमाया नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने अपने पैगंबर की इत्तिबा को छोड़ा, अल्लाह के हुक्म शरीयत को छोड़ा, अपने खानदानी घमंड पे, अपनी दौलत के घमंड में, अपनी रियासत के घमंड में थे। जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म को छोड़ा, नबी की इत्तिबा को छोड़ा, बड़े अरसे तक अल्लाह ने भी बर्दाश्त किया कि चलो आज बाज आएंगे, आज बाज आएंगे। अल्लाह ने 950 साल पैगंबर से तबलीग करवा कर, समझा कर, सब कुछ करके, गुरूर में, तकब्बर में, अयाशी में, बदमाशी में थे। अल्लाह ने ऊपर से अजाब नाजिल किया, लगातार बारिशें। फरमाए संभलो, अब लगातार बारिशें हुई हैं, ये ऊपर से अजाब आया, जमीन जल थल होने लगी, फसलें मुतासर होने लगी, जमा शुदा स्टोर गर्क होने लगे, तिजारत के अड्डे तबाह होने लगे, वीरानी की शक्ल आई। इतने पे रुका नहीं है, फरमाया मजीद रेला आया और ऐसी आसमान से बारिश हमने बरसाई जैसे परनाला बहता है। परनालों की शक्ल में बारिश आई, परनाले कतरे नहीं थे, और पूरी जमीन को हमने पानी बना दिया। तो अल्लाह हमें माफ फरमाए। और नूह अलैहिस्सलाम को कह दिया किश्ती बनाकर तू अल्लाह की इताअत करने वालों को किश्ती में बैठा। वो तो उनको किश्ती में बैठा गए। 80-82 आदमी थे जो अल्लाह पर ईमान लाने वाले, अल्लाह की इताअत, पैगंबर की इत्तिबा करने वाले। बाकी बड़ी बड़ी दुनिया में रियासत का जिम्मेदार हूं, मैं जागीरदार हूं, मैं दौलतदार हूं, मैं सरमायादार हूं, सब वीरानी की शक्ल में हुए और गौते लग रहे थे। पानी थमता ही नहीं था। बारिश ने लगातार दबाव डाला, फिर पानी पानी जमीन पे, घरों में पानी, बाजारों में पानी, तिजारत के ईवानों में पानी। और नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती उस पानी में घूम रही है, बाकियों को गोते लग रहे हैं। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। अल्लाह फरमाया बाद आ जाओ, मेरे हुक्म की अधूरी न करो, सब कुछ के होते हुए तबाह कर दूंगा। और वो तबाह हुए। 6 माह तक जमीन पे पानी पानी था, खुशकी नाम की चीज ही नहीं थी। 6 माह के बाद कुरान ने कहा किश्ती वस्तवत अलल जूदी, किश्ती जाकर जूदी पहाड़ की चोटी पर ठहरी। जूदी पहाड़ मूसल के सूबे में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद करते हुए सहाबा गए, जूदी पहाड़ पर भी चढ़े, और उस वक्त लोग जमीन किश्ती से नीचे उतरे, नीचे पानी। अल्लाह अकबर, तौबा। 6 माह तक जमीन पे पानी, और किश्ती चलती थी, न जमीन पे बंदा चले, न गाड़ी चले, न रेड़ा गाड़ी चलती थी, न गदा गाड़ी थी, न बैलगाड़ी थी। उस वक्त बैलगाड़ियाँ थी, गदा गाड़ियाँ थी। गई मईशत, गई तिजारत, गई सरमायादारी, गई जागीरदारी, सारे घमंड गुरूर टूटे। वजह क्या? अल्लाह के हुक्म की पासदारी नहीं की, पैगंबर की गुलामी इत्तिबा नहीं की। अल्लाह फरमाते ऐसे भी अजाब ऊपर से लाऊंगा, अन यबअस अलैकुम अज़ाबन मिन फौकिकुम, ऊपर से अजाब लाऊंगा, तुम्हें पता भी नहीं होगा। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। हमारी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में दुआ की। इसी आयत के नाज़िल होने के वक़्त नबी रात को दुआ करते रहे, सुबह सहरी तक सजदे में रोते रहे, या अल्लाह इस तरह का अजाब मेरी उम्मत पे न लाना, सारी उम्मत तबाह हो जाएगी। तो आगे निज़ाम कैसे होगा? अल्लाह ने सहरी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजानों के वक़्त फरमाया, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की कि सारी उम्मत को तबाह नहीं करूँगा, लेकिन किसी किसी टुकड़े में इबरत के लिए ऐसे अजाब में लाऊंगा, किसी किसी टुकड़े में लाऊंगा, ताकि बाकियों को हया आए, इबरत हासिल हो। और वो आज हमारे सामने नक्शे हैं।
اگر سارے نہیں لپیٹ میں تو جو لپیٹ میں ان کا حشر تو دیکھتے ہو. آج کل تو میڈیا ہے, دنیا اوپن ہے, کہتے ہیں فلاں ملک ڈوب گیا. بڑی تجارت کی بلندیوں پہ تھے, پوری دنیا کے مرکز بنے ہوئے تھے, دبئی جیسے کہتے ہیں ایئرپورٹ ڈوب گیا, جہاز ڈوبے کھڑے ہیں, معیشت تباہ ہے. پاکستان کے خود اندر حالات کیا ہیں, لوگ بیچارے گھروں کے اندر بھی نہیں ہیں, سامان ڈوب گئے ہیں, کھانا کہاں سے کھائیں گے, کیسا سکون ہوگا. یہ اللہ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی, باز آؤ باز آؤ. فرمایا کل امت پہ یہ عذاب نہیں آئے گا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, لیکن کسی کسی ٹکڑے میں یہ نقشہ دکھائیں گے باقیوں کی توبہ کے لیے. توبہ کر لی تو اللہ کہتا ہے میرا رحمت جلال میں آئے گی, توبہ نہیں کی میرا عذاب جلال میں آئے گا. اللہ ہمیں معاف فرمائے. یہ ہماری تنبیہ کے لیے. یہ ٹکڑوں میں اخباروں میں لگ رہا ہے اور میڈیا شور کرتا ہے, توبہ کی توفیق مسلمان کو نہیں ہے. میڈیا والے بھی یہ تو شور کرتے ہیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا, لیکن لجاجت کے ساتھ نہ ان سے توبہ کی بات ہوتی ہے, نہ قوم کو ترغیب دی جا سکتی ہے. اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے بچائے, اور جو بچائے رہے پانی کی زد میں آئی ہوئے اللہ ان کے لیے سہولت کے فیصلے فرمائے. اللہ نے فرمایا میرے حکموں سے بغاوت کرو گے, یہ نمونے میں دکھاؤں گا. ساری امت تو بجی نبی کی دعا کی وجہ سے, لیکن جگہ جگہ میں عبرت کے نشان دکھاؤں گا باقیوں کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ باز آؤ باز آؤ, تمہارا فائدہ. باز نہیں آ جائے گا اللہ کا غضب اور جلال میں آگے بڑھے گا. اللہ ہمیں ان عذابوں سے محفوظ فرمائے. فرمایا وہ رب یا قادر هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم. اللہ اکبر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب قحط یہ بھی ہوتا ہے, کبھی بارش نہ ہو, قحط ہے زمین نے پیداوار چھوڑ دی, لیکن یہ بھی قحط ہے. فرمایا بارش زیادہ ہو کر فصلیں تباہ ہو جائیں. بارشیں ہو بھی رہی ہیں, اس کو بھی قحط کہتے ہیں, کیونکہ ضرورت کی چیزیں میسر نہیں ہیں. یہ قحط ہے, اللہ نے چیزیں چھین لی. چھیننے کے اس کے طریقے ہیں. کبھی بارش کو روک کر چیزوں کو ناپید کر دیتا ہے, کبھی بارش زوردار کر کے چیزوں کو ناپید کر دیتا ہے. اور قحط کی اور کئی شکلیں. فرمایا میں معیشت کو تنگ کر دوں گا, تمہاری ضرورتوں کی چیزیں تمہاری پہنچ سے باہر ہو جائیں گی. یہ بھی قحط ہے. اور آج امت کے اوپر یہی حالات ہیں, رو رہے ہیں. یہ ہے یہ توبہ, اللہ کی طرف رجوع, اللہ کے حکام کی طرف رجوع, اس میں کمزوری ہے. روتے ہوئے دنیا دیکھی گئی ہے, اور شکوے شکایتیں والے بھی ہیں, اور کچھ اس کے مقابلے والے بھی ہیں. نہ جی فلاں جگہ جاؤ, اتنا مال ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے, لوگ ایسے کھا رہے ہیں ایسے. اور بات ٹھیک ہے, چند ایک سرمایہ دار کھاتے ہوں گے, یشیاں کرتے ہیں, باقی نچلا متوسط طبقے کا حال دیکھو. متوسط سے نچلا طبقہ جو غربت والا, اس کا حال دیکھو بیچارے کا. اللہ ہم سب کو اپنے عذابوں سے محفوظ فرمائے. فرمائے یہ بھی کہتے ہیں عام استعمال کی چیز, ضرورت کی چیزیں تمہاری دسترس سے باہر ہو جائیں, مجبور ہو جاؤ, رسوا ہو جاؤ چیز کے حصول کے لیے, ہاتھ پھیلانے پڑ جائیں, تو فرمایا یہ بھی عذاب ہے نا. اور بہت سارے احباب کہتے ہیں استاد جی سفید پوش طبقہ بھوکا مر کر ذلیل و خوار ہو رہا ہے, درمیانہ طبقہ کے بھیک مانگنے پہ آیا ہے, ایک طبقہ جسم فروشی پہ آیا ہے. ایک صاحب نے مجھے عجیب ایک مجلس میں کہا جسم فروشی پہ لوگ آ گئے ہیں. پہلے یہ چلتا تھا بچے بیچنے پہ آ گئے ہیں, اور خدا کی طرف رجوع نہیں کرتے ہو. یہ عذاب ہے نا, یہ بھی اللہ کی ناراضگی ہے. وہ تو غنی بادشاہ ہے, وہ رحمان ہے, وہ تو روزی کا دینے والا ہے, دیتا ہے, لیکن تنبیہ کرتا ہے مسلمان کو کہ باز آ جائے ذرا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. فرمایا باز آ جاؤ, اللہ کا عذاب آ جائے گا. اب بھی میڈیا کے اعتبار سے یہ تو بتا دیا جاتا ہے, ہمیں بھی سنا دیتے ہیں جی جتنی بھی بارش ہے, یہ بھی طوفان ہے, یہ بھی طوفان ہے, یہ بھی سیلاب ہے, وہ بھی سیلاب ہے. توبہ کون کرے؟ اس سیلاب میں کون آئے گا؟ ہمارے مسلمان نہیں آئیں گے, ہمارے بھائی نہیں ہوں گے, وہ اس دلدل میں آئیں گے. ہمارا حشر کیا ہوگا؟ ملک کا حال کیا ہوگا؟ اوپر سے لے کر نیچے تک توبہ والا نظر نہیں آیا ہے. غیروں کے سہارے پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے, اوپر والے بھی غیر پہ بچارے اعتماد کیا, اللہ پہ اعتماد نہیں ہے. وہ بھی بچارے IMF کے پاس اور دنیا کے پاس بھیک مانگتے نظر آئے, نیچے والے بھی بھیک بھی لگا دیے ہیں. وہ اللہ کے بندو بھیک کو چھوڑو, اصل مالک کی طرف رجوع کرو, اس کی اطاعت پہ آ جاؤ. تو وہ فرماتا ہے جب میری اطاعت میں آئے گا لفتحنا علیہم برکات من السماء, میں آسمانوں سے ایسی برکتیں نازل کروں گا تمہیں سوچ بھی نہیں ہوگی. لیکن آؤ تو صحیح میرے دروازے پہ. فرمایا اللہ کے عذاب مختلف شکلوں میں ہے. هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم, اوپر سے بھی عذاب آئے گا. اور فرمایا اوپر سے کبھی بادل آیا, ایک بجلی لائی ہے, بندے مار کے رکھ دوں گا. یہ اوپر سے عذاب آیا.
बिजली की आग आई है, तबाही मचा दी है। लेकिन कभी कभी फरमाया इन्हीं बादलों में मैं आग भी बरसाना जानता हूं। अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है। मदाइन वाले एका बुलंद तरीन शादाब इलाका था, जरहेज इलाका, हर किस्म का फल, हर किस्म का गल्ला, हर किस्म की सब्जी खा खा कर मस्त हो गए। सोने की तिजारत दुनिया की आलमी मंडी के अंदर थी। आलमी मंडी सोने का उनका मरकज था। अब तिजारत की भी आला किस्म, सब कुछ था। अगर नहीं था तो अल्लाह की इताअत नहीं थी, पैगंबर की इत्तिबा नहीं थी। खा 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 कर मस्त, हमारी मईशत, हमारी तिजारत, हमारे गल्ले, हमारे अनाज, हमारी सब्जियां, हम करते रहे। अल्लाह अकबर। पैगंबर समझाता रहा, नहीं समझे। अल्लाह ने ऐसी पहले बारिश को रोक कर हबस पैदा की है, जोरदार हबस आई है। दिल कलेजे बाहर निकलने लगे, घुटन घुटन, हाय मर गए, गर्मी शिद्दत है, सांस नहीं लिया जाता है, घुटन है घुटन है। अल्लाह को पैगंबर ने कहा फिर दुआ करो अल्लाह बारिश कर दे। कहते हैं हाँ अब तो मर गए हैं, अब तो बारिश हो जाएगा कुछ। लेकिन आखिरी हद थी, कहता कुछ हो जाए। अल्लाह ने आबादी से निकाल कर लाता कैसे है, वो अजीब बादशाह है। बाहर उनके वही शादाब बाग जिनसे तरह तरह के अनाज, तरह तरह की सब्जियां, तरह तरह के फल हासिल करते थे, बड़े बड़े बाग। अल्लाह ने उन बागों के ऊपर घना बादल लाया, काला स्या बादल आया। ओ घरों से निकलेगा, बागों में आ जाओ, बागों में आ जाओ, पार्क में आ जाओ, यहां सुख का सांस ले लोगे। उधर घुटने मर गए, तबाह हो गए। खुद भी आए, बीवी को भी लाया, बच्चों को भी लाया। शौकीन अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। ये शौक आजकल भी है। कोई कुत्ते अपने ले आया, कुत्ते पालने वाले भी थे, कुत्तों के शौक वाले। मैं अपने कुत्ते को भी लाता हूं। वाह, ये कुत्ते का पालना भी एक मुसीबत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये लानत है। लेकिन आज का मुसलमान कहता है नबी को मैं जानता ही नहीं हूं, नबी की तालीमात को भी नहीं जानता है, कहता कुत्ता कुत्ता है। नबी ने फरमाया कुत्ता रखना लानत है, उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आता है, सवाए एक कुत्ते के जो चौकीदारी के लिए दूर रखा जाए, बकरियों की चरवाही के लिए, या शिकार के इलाके के अंदर शिकारी कुत्ता। इसके अलावा फरमाया अल्लाह की लानत, अल्लाह का गजब है। रहमत का फरिश्ता नहीं आता, अजाब वाले आते रहते हैं। और आज दुनिया क्या कर गई है, कुत्ते पालो, वालिदैन तड़पते रहते हैं बच्चे के चेहरे के लिए। ये इसको न वालिदैनों की दुआई की फिक्र, न उनकी ज़रूरत की फिक्र, न उनकी खिदमत की फिक्र, एक कुत्ते की पालिश में लगे हुए हैं। सुबह उठते कुत्ते की वर्जिश करते हुए, कभी मैं भी अपने मदरसे जाता हूँ, रास्ते में मुझे ये नजर आता है। और एक साहब ऐसी 2 कुत्ते लेकर घूमता रहता था। बाद में उसका वालिद मिला, कहते हैं 3 साल हो गए बच्चे का चेहरा नहीं देखा है। और मेरी दुआई का, मैंने कहा दुआई बीमार है, कहता है उस्ताद जी तौबा। और वो क्या, कुत्ते पालने में। सुबह सुबह कुत्ते की वर्जिश, कुत्ते को नहलाना, खिलाना पिलाना। वो भी कुत्ते लेकर आ गए। ऊंट पालने वाले ऊंट लेकर आ गए, ऊंट की शौकीन भी थे, हर किस्म का अपने शौक। आओ बाग में बच्चों आ जाओ, बीवियों आ जाओ, सारे आ जाओ, कुत्ते लेकर। अल्लाह आ गई, कहने लगे माशाअल्लाह जी आ गई रहमत, आ गई रहमत, रहमत समझने लगे। फलम्मा आरिदन, अल्लाह कुरान में कहता जब घना बादल ऊपर देखा ना, कहता आधार मुमतिरुना, ये बादल अभी बरसात बजाएगा, जल थल हो जाएंगे, रहमत हो जाएगी, सुकून हो जाएगा। जिस वक्त जाकर नीचे बैठे ना, अल्लाह ने फरमाया ये रहमत नहीं है, जहमत का सामान करके आया हूं। घने बादलों के अंदर से अल्लाह ने आग बरसाई है। तौबा अल्लाह तौबा, आग बरसी, नीचे जिस्म करके रख दिया। फरमाया मैं ऐसी भी ऊपर से अजाब ले आता हूं, कभी बादल की शक्ल में तबाही लाता हूं, कभी इन्हीं बादलों में आग ले आता हूं। फरमाया बाद आ जाओ, और सारे बुस्म हो गए, कोई नहीं बच जाता। तबाही थी तबाही। अल्लाह फरमाया मुसलमानों बाज आ जाओ, अल्लाह अपने अजाबों से हम सबको बचाए। आज दुनिया ये तो बताती फला इलाके के अंदर ये तबाही आ गई, इतना पानी आ गया, इतना रेला आ गया, इतना पानी मजीद आना है, ये तबाही। और अल्लाह के बंदो अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाओ, अल्लाह अपने अजाबों से बचाए। जो डूबे हुए हमारी बहन भाई, हमारे मुसलमान भाई, इंसान होंगे कोई, अल्लाह उनको भी बचा, दीगर उम्मत को भी बचाए। ऐसे मौके पे सिर्फ अल्लाह की इताअत, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करोगे, सच्चे दिल से तौबा करोगे, अल्लाह के अजाब टलेंगे। वगरना यही बारिशें अजाब है, यही बादल अजाब है, तरह तरह के अजाबों पर वो कादिर है। फरमाएंगे बस अलैकुम अजाब मिन फौकिकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम, मैं तुम्हारे जमीन के नीचे से भी तुम्हारे ऊपर अजाब मुसल्लत कर सकता हूँ। चलते हुओं को बेड़ी लगा दूंगा, कदम उठाकर देखे क्या हो गया जी, फालिज हो गया, क्या हो गया जी, अटैक हो गया।
فرمایا میری بیڑی کے لیے باہر سے فوج اور پولیس نہیں آئے گی، وہیں چلتے ہوئے کو جکڑ کے رکھ دوں گا۔ اللہ ہمیں بچائے۔ اور یہ تباہی ہمارے اوپر آئی، یہ فکر دلاتی ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ ہم سب کو اپنی طرف رجوع کی، توبہ کی سچی توفیق نصیب فرمائے، قوم کو ان عذابوں سے اللہ محفوظ فرمائے، اللہ رحمت والے فیصلے فرمائے، زحمتوں سے بچائے۔